আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, অন্য মঞ্চের আলাপচারিতায় আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আগামী 29 তারিখ সার্জিও গোর বাংলাদেশ যাচ্ছেন। তার যাওয়ার আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম, সম্ভবত 18-19 তারিখ নাগাদ একটা ভিডিও করেছিলাম যে সার্জিও গোর যাচ্ছেন, কি কি তার থাকবে। সিএনএন এর একটা রিপোর্ট আমি তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম। এখন সার্জিও গোর যে যাচ্ছেন, তারেক রহমানের জন্য বেশ কিছু দুঃসংবাদ নিয়ে যাচ্ছেন। দুঃসংবাদ বলতে, তিনি যে চীন সফর করে এসছেন, তুর্কির সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, চীনকে মায়ানমার করিডোর দেবেন বলেছেন, একে তুর্কিকে এইখানে ড্রোন কারখানা, তারপরে আরো অনেক কিছু চুক্তি ফুক্তি হয়েছে, সে সব কিছু নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হবে। তার এই চুক্তি, খলিলুর রহমানের এই ভিজিট এবং ভারত ও আমেরিকার সঙ্গে যে চুক্তিগুলো হয়েছিল সেই চুক্তির খেলাপ নিয়ে। এছাড়া আছে আপনার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা। এখন তিনি যে যাচ্ছেন, যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে, তিনি সব দলের সঙ্গে বসবেন। বিএনপি জামাতের সঙ্গে বসবেন, এনসিপির সঙ্গে বসবেন, সবার সঙ্গে বসবেন, জাতীয় পার্টি সবার সঙ্গে বসবেন। বসে তার দুদিনের সফর, এই দুদিনের সফরে তার একবারে টাইট শিডিউল। এখন তার যা হাবভাব এবং G7-এ মোদির সঙ্গে সাইডলাইন বৈঠক যেটা হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের, সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প পরিষ্কার বলেছিলেন, ভুল আমাদের হয়েছে, আমরাই এটা ঠিক করব। তা ঠিক করার রাস্তা কি? ঠিক করার রাস্তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রতিনিধি সার্জিও গোর, তিনি শুধু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূত নন, দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার তিনি চার্জে রয়েছেন। এখন তিনি গিয়ে তারেক রহমানের ওপরে যে চাপ সৃষ্টি করবেন, আমার মনে হয় না তারেক রহমান সরকার আর টিকতে পারবে। কারণ ধরুন, আপনাকে যে রাজা বানায় সেই কিন্তু আপনাকে ফকির বানিয়ে দেবে। আর আমেরিকার ইতিহাসে তো প্রভূত উদাহরণ রয়েছে, যে রাজা থেকে ফকির করে দেওয়া এবং একটা ভালো রাষ্ট্রকে রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়া, এই দুটোই কাজ করবে তারা তড়িৎ করবা। এখন এই যে তিনি আসছেন, তার ভিজিটের যে ভিডিওটা CNN করেছিল, সেই ভিডিওটা আমি একবার জুড়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। তারপর আমি আবার ফিরে এসে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের আরো 2-4টি তথ্য দেব, যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। The United States is sending one of President Donald Trump's closest confidants to Bangladesh at a politically sensitive moment. Sergio Gore, the U.S. Special Envoy for South and Central Asia and America's ambassador to India, is expected to visit Dhaka later this month. The visit comes just 5 months after the Tariq Rahman government assumed office and amid growing geopolitical competition in South Asia. According to reports, Gore will hold high-level meetings with Prime Minister Tariq Rahman, Foreign Minister Khalilur Rahman, and leaders of several major political parties. The discussions are expected to focus on regional security, Bangladesh's foreign policy, and its strategic direction.
the timing of the visit has drawn particular attention. Former Prime Minister Sheikh Hasina recently announced that she intends to return to Bangladesh before the end of the year, despite facing a death sentence in absentia. Reports suggest her possible return and the future of the Awami League could also feature in discussions during Gore's visit. The United States is also facing increasing pressure over Bangladesh's human rights situation. Several American lawmakers and rights groups have raised concerns about the trial of Sheikh Hasina and the broader political environment in the country. This has fueled speculation that Washington may be reassessing its approach toward Bangladesh. Another major issue is Bangladesh's rapidly expanding ties with China. Prime Minister Tariq Rahman recently visited Beijing, where he saw Chinese investment in major infrastructure projects, including the Teesta project, the modernization of Mongla Port, and Special Economic Zone in Chittagong. Dhaka has also proposed deeper defense cooperation with China and is reportedly considering major military purchases, including fighter aircraft. For Washington, these developments are strategically significant. The United States is also expected to seek clarity on China's proposed Bangladesh-Myanmar-China Economic Corridor, a project that could reshape regional connectivity and influence. Bangladesh's growing engagement with China, Pakistan, and Turkey has also attracted close attention from both Washington and New Delhi. Bangladesh has also stepped up engagement with Turkey in recent months. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan visited Dhaka as both countries explored closer diplomatic and strategic cooperation. The growing ties with Turkey alongside Bangladesh's outreach to China and other regional powers are expected to be closely watched by Washington during Sergio Gore's visit. Against this backdrop, Sergio Gore's visit is expected to be more than a routine diplomatic engagement. It will be an opportunity for the United States to assess Bangladesh's political trajectory, reaffirm its strategic interests, and signal how Washington intends to engage with the Tariq Rahman government in an increasingly competitive Indo-Pacific region. এখন তারেক রহমান ভাবছেন তিনি দুটো তিনটে নৌকোয় পা দিয়ে পার হয়ে যাবেন। সে তো হয় না। আপনাকে বসিয়েছে কে? আপনাকে বসিয়েছে আমেরিকা এবং ভারত তাদের যৌথ সিদ্ধান্তে। কারণ ভারত চেয়েছিল একটা সুস্থির রাষ্ট্র এই মোহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া যাক, পরে যা হবে দেখা যাবে। আওয়ামী লীগকে ফেরাবেনি, কিন্তু সেটা মোহাম্মদ ইউনূসকে আগে সরিয়ে বিকল্প একটা সরকার স্থাপন করে তারপরেতে সেটাকে দিয়ে ব্যবস্থা করা। সব থেকে মারাত্মক যেটা হলো এই শাহাবুদ্দিন চুপ্পু রাষ্ট্রপতি, তাকে সরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকে একে একে তারেক রহমান সরকার বিদায় করছে। তার মানে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউ এটা মানবে না। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দুটো দেশের কেউই মানবে না। এ সম্পর্কে আগেও আমি একটা ভিডিও করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ভারতকে বলেছে যে আমরা সাহায্য করব। ভারত বলেছিল, প্রথম বলেছিল না আমরা নিজেরাই করে নেব। তারপরে আবার যখন কথাবার্তা হয় তখন বলা হয় ঠিক আছে আপনারা করুন। মার্কো রুবিওর সঙ্গে যখন জয়শঙ্করের কথা হয় আপনারা করুন, ভারতের সাহায্য লাগলে ভারত নিশ্চয়ই করবে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধরে রেখে দিন তারেক রহমান সরকারকে ফেলার জন্য এইবারেতে কলকাঠি নাড়তে শুরু করে দেবে। এই যে সেপ্টেম্বর আমি বলেছি না, মানে আমি বলিনি, সেপ্টেম্বর যেটা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি সার্জিও গোরের সঙ্গে কথা বলেই কিন্তু বলেছেন। এই ভিডিওতে বলেছিলাম সার্জিও গোরের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে
এবং তিনি বলেছেন অজিত দোভালকে সার্জিও ঘোরের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে, আমি কথাবার্তা বলে নিয়েছি। অর্থাৎ শেখ হাসিনা তিনি পুরোটা জেনে নিয়ে সম্ভাব্য টাইমটা তিনি বিচার বিবেচনা করবেন। এখন আপনারা বলতে পারেন সেপ্টেম্বরের মধ্যে কি তারেক রহমান সরকার পড়ে যাবে? সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়তো পড়বে না, কিন্তু এমন হাত পা গুলো কেটে দেবে না আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে একটা পুতুল সরকার বসে থাকবে এবং ব্রেন কিস্টেনসন পুরো দেশটা চালাবেন। তখন শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলো আমেরিকা দেখবে, সঙ্গে তো ভারত আছেই। ফলে এই যে বিএনপিতে এখন যারা বড় বড় কথা বলছেন না, তাদের বড় বড় কথা বলা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে খুব শিগগির। সার্জিও ঘোর ফেরার পরে দেখবেন পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে, তারেক রহমানের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং কি করবেন বুঝতে পারবেন না তিনি পদত্যাগ করে না বিদেশে পালান। আমার এইটি হচ্ছে ভয় যে তারেক রহমানটা পলাতক হতে পারে, কাউকে পালাতে দেওয়া যাবে না, সব কটা দেশে আটকে রাখুন, সব কটার বিচার ওই আদালতে হবে, তারপর আদালতের মাধ্যমে সমাধান হবে কে দোষী কে নির্দোষী। সবাই ভালো থাকবেন। দেখাবে যদি যে দিল্লিতে শেখ হাসিনা বসে আছেন সে দিল্লিতে তারেক রহমান রওনা হন, দিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে আনতে পারার আগেই সে বিষয়টা কিভাবে দেখা হবে, তা নিয়ে কি ধরনের স্লোগান চলবে, কি আলাপ চলবে, এসব নিয়ে চিন্তা। অন্যদিকে ভারতের দিক থেকে এক রকমের শীতল আচরণে কিছুতেই তারেক রহমানের ভারত যাওয়া হচ্ছিল না। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিল্লি সফরের একটা ঘোষণা সম্ভবত বেশ পরিষ্কারভাবেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চলে এসেছে। এই ঘোষণাটা এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে একটু পরখ করে দেখা যায় যে সত্যি যদি শেখ হাসিনা ভারতের অতিথি হিসেবে যেই দিল্লি শহরে আছেন সেই দিল্লিতে তারেক রহমান পৌঁছে গেলে তার দেশের এখনকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যারা এবং যারা তাকে একরকমের সমর্থন এবং পরিসর তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন, সেই জামায়াতে ইসলামী জাতীয় নাগরিক পার্টি বিষয়টা কিভাবে দেখে, এসব পরখ করতেই যেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম হঠাৎ করে সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়মিত ব্রিফিং এ জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে তারেক রহমানের একটা ভারত সফরের আমন্ত্রণ এসেছে। ব্রিক্স সম্মেলনে একটা পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম জানিয়েছেন যে তিনি তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেই চিঠি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন কি যাচ্ছেন না এটা খোলাসা করেন নাই বটে, কিন্তু ভারতের সকল সংবাদ মাধ্যম, বাংলাদেশের সকল সংবাদ মাধ্যমে খবর হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ব্রিক্স সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে আগামী 12-13 সেপ্টেম্বর এই ব্রিক্স সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটা কিন্তু ভারতেও যে খবর হয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সূত্রেই হয়েছে, কারণ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবার যে নিয়মিত ব্রিফিংটা হয় এবং সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন, সেখানে যখন সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কি তার সেপ্টেম্বরে ভারত আসছেন, ভারত কোনো আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তিনি বলেছেন এই বিষয়ে তিনি পরে কথা বলবেন। এই যে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন সেই অনুষ্ঠানে কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সংসদের স্পিকার ওম বিড়লাকে পাঠিয়েছিলেন এবং ওম বিড়লার সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটা ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে। সেখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তার স্ত্রী জুবায়দা রহমান, তার কন্যা জাইমা রহমানকে নাম উল্লেখ করে একত্রে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন আপনার পুরো পরিবারকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমরা।
কিন্তু সেই তারেক রহমান ভারতের কাছে আর ওই তারেক রহমান থাকলেন না। যা যা বুঝ দিয়ে বা যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশে, তার মধ্যে একটা বড় প্রতিশ্রুতি ছিল ভারতের জন্য যে বাংলাদেশে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক পরিসর সৃষ্টিতে তারেক রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। কারণ ভারত মনে করে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি না হলে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে আবারও কার্যক্রম শুরু করতে না পারলে বাংলাদেশে যে ইসলাম পন্থার চরমপন্থার বিকাশ ঘটেছে, সীমান্ত অঞ্চলেও যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে ভারত জানে, ভারত যেসব স্যাটেলাইট ছবি খলিলুর রহমানের হাতে তুলে দিয়েছে ইউনূস আমলেই, ভারত মনে করে যে সেই পরিস্থিতি না হলে বাংলাদেশ এমন অস্থিতিশীল হবে যে প্রায় ৪,৫০০ কিলোমিটার যে দেশের সঙ্গে তাদের শুধু স্থল সীমান্ত, মানে বাংলাদেশের সঙ্গে সবচেয়ে লম্বা স্থল সীমান্ত, সেই দেশটায় এমন পরিস্থিতি হলে ভারতও নিরাপদ থাকতে পারবে না। কাজেই ভারতের সঙ্গে মূল আলাপটাই ছিল তারেক রহমানের। একদিকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করা, অন্যদিকে এটা নিশ্চয়তা দেওয়া যে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা যেভাবে উস্কে উঠেছে 2024-এর 5ই আগস্টের পর, সেই ভয়াবহ বিদ্বেষপূর্ণ ভারত বিরোধী রাজনীতির বাংলাদেশে অবসান ঘটবে, কিংবা অন্তত নতুন সরকার সেটাকে একরকমের হাওয়া দেবে না, এবং বাংলাদেশের ভূমি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। মানে হাসনাতরা যেসব হুমকি দেন 7 সিস্টার্স ছিনিয়ে আনবেন, এসব বন্ধ হবে। কিন্তু তারেক রহমান ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, এবং তারেক রহমান একদিকে যেমন ইউনূসের আমলের অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করেন নতুন সংসদে, এবং এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখেন, কোনো আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী পেশাজীবীর জামিনটুকু পর্যন্ত হয় না। আর ওই যে ভারত বিরোধিতার রাজনীতি, তারেক রহমান বরং সেই রাজনীতির এক রকমের নেতা হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা নেন। এই পরিস্থিতিতে ভারত, প্রধানমন্ত্রী মোদী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর, এরা সকলেই বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি এমনভাবে আস্থা হারান যে খলিলুর রহমান যখন এপ্রিলে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান যখন এপ্রিলে ভারত সফরে গেলেন, এবং তার আগে বলা হলো ভারত সফরে গিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের বিষয়টা নিয়ে আলাপ করবেন, সেই সফর শেষে দুই দেশ এমনকি কোনো কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো দ্বিপাক্ষিক বিবৃতি পর্যন্ত দিল না। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর একমাত্র খলিলুর রহমানকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত এমন একটা এক্স হ্যান্ডেলের বার্তা ছাড়া তিনি বা তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই সফর নিয়ে আর কোনো কথা বললেন না, এবং এরপর থেকে ভারতের তরফে আর কোনো আমন্ত্রণ, আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পত্র তারেক রহমানের কাছে এলো না, এবং দিন তারিখ কিছুতেই ঠিক হলো না তারেক রহমানের ভারত যাওয়ার। একদিকে হঠাৎ করে ভারত গেলে এই হাসনাত, সার্জিস, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে চরমভাবে ভারত বিদ্বেষী রাজনীতি করে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসা দলগুলো কি ভূমিকা নেবে? তারা যদি বেঁকে বসে এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিরোধী রাজনীতিকে উস্কে দেয়, তাহলে নতুন সরকার, তারেক রহমান, বিএনপি বিপদে পড়বেন কিনা সেই চিন্তা। মানে কেমন দেখাবে যদি যে দিল্লিতে শেখ হাসিনা বসে আছেন সে দিল্লিতে তারেক রহমান রওনা হন, দিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে আনতে পারার আগেই সে বিষয়টা কিভাবে দেখা হবে, তা নিয়ে কি ধরনের স্লোগান চলবে, কি আলাপ চলবে, এসব নিয়ে চিন্তা। অন্যদিকে ভারতের দিক থেকে এক রকমের শীতল আচরণে কিছুতেই তারেক রহমানের ভারত যাওয়া হচ্ছিল না। এর মধ্যে তারেক রহমান প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সফর হিসেবে চীন ঘুরে এসেছেন। এরপর বিবিসি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে পর্যন্ত এই বিশ্লেষণ ছাপা হয়েছে যে বাংলাদেশ কি তার মানে চীনমুখী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে। আর তারেক রহমান এখন ব্রিক্সের নামে ভারত সফরে যাওয়ার এই কথাটা পারলেন এমন একটা সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ সফরে আসছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত সার্জিও গোর যে বাংলাদেশে আসছেন সরাসরি, এই কথাটা তারেক রহমানের কাছ থেকে জানতে যে সত্যিই কি বাংলাদেশ
চীনমুখী হয়ে পড়েছে কিনা সেটা এখন প্রথম আলো, টাইমস অফ বাংলাদেশ সহ বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সূত্রে লিখছে। আর ভারতের সংবাদ মাধ্যম, বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নর্থ ইস্ট নিউজ লিখছে যে ভারত থেকে একটা আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্র পাওয়ার আগে তারেক রহমান এমনকি ভারতের পাঠানো নতুন যে রাষ্ট্রদূত, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভারতের বিজেপির বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ দীনেশ ত্রিবেদীকে যে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে ভারত বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে, এবং যিনি এসে ভারতের ভ্রমণ ভিসা আবার চালু করেছেন, তার সঙ্গে তারেক রহমান কিছুতেই সাক্ষাৎ করবেন না এই জেদ ধরেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ভারত ব্রিক্স সম্মেলনের পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ব্রিক্স হচ্ছে সেই জোট যেই জোটটি আবার ভারত গড়ে তুলেছিল, প্রথম গড়ে উঠেছিল ব্রিক নামে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না এই চারটি দেশ মিলে পরে দক্ষিণ আফ্রিকাও এসে যোগ দেয়। এই জোটটির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মোড়লগিরি সারা পৃথিবী জুড়ে, তার বিরুদ্ধে রাশিয়া, চায়না, ইন্ডিয়া, ব্রাজিল, সাউথ আফ্রিকা এই উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর একটা শক্তিশালী পাল্টা জবাব, পাল্টা জোট গড়ে তোলা, যাতে এই যে ইরান যুদ্ধের সময়ও যেমন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবার উপর চাপ প্রয়োগ করলো তবু ইরান থেকে তেল কেনা যাবে না, রাশিয়া, চীন, ভারত যে সেসবে একদম কর্ণপাত না করে জ্বালানি কিনে গেছে ইরান থেকে এবং তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রেখেছে, এই রকম অবস্থান নেওয়াই এই ব্রিক্স জোটের একটা মূল লক্ষ্য, যাতে গ্লোবাল সাউথের মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যে পৃথিবীতে যে বিরাট অর্থনীতি গড়ে উঠছে সেই অর্থনীতির আওয়াজটা সারা পৃথিবী শুনতে পায়। এই রাশিয়া, চায়না, ভারত, ব্রাজিল এই জোটে এরপর মিশর, ইরান, ইথিওপিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো যুক্ত হয়েছে এবং 2023 সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, বাংলাদেশের তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যখন ব্রিক্স সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পর্যবেক্ষক হিসেবে, তখন সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিক্স জোটে বাংলাদেশকেও যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই আহ্বান জানিয়ে এসেছিলেন। এই ব্রিক্স জোটের মাধ্যমেও ভারত কিন্তু বাংলাদেশে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির যে পরিসর, সেই পরিসর তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বাংলাদেশ সরকারকে জানান দিতে চায়। শুধু যে সার্জিও গোর দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ভারত এই কথাটা পরিষ্কার বুঝিয়েছে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝিয়েছে, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরকে বুঝিয়েছে, পুরো ট্রাম্প প্রশাসনকে বুঝিয়েছে যে ইন্দো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা রক্ষা করতে হলে, এই অঞ্চলের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হলে মার্কিন বিনিয়োগ থেকে শুরু করে ভারত, চীন, রাশিয়া সকলের বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশে একটা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ দরকার। শুধু তাই নয়, ভারতের এ দফার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে ভারত ব্রিক্সের মাধ্যমেও বাংলাদেশকে এই বার্তাটা জানান দিতে চায় যে শুধু ভারত, আমেরিকা বাংলাদেশে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি চাইছে। শুধু তাই নয়, রাশিয়া, চীন, ভারত সহ এই গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্ব দানকারী দেশগুলোর প্রত্যেকেই এ বিষয়ে একমত যে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি ছাড়া বাংলাদেশের মতো একটা দেশে উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি না হলে রাশিয়া, চীন, ভারত, আমেরিকা কেউই তাদের বিনিয়োগ নিয়ে বাংলাদেশে নিরাপদ বোধ করে না। কাজেই ব্রিক্সের সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কি বার্তা দিতে চায় ভারত সেটা বলা মুশকিল। তবে নিশ্চিতভাবেই ভারতের শীর্ষস্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদের খবর দিয়ে যেভাবে লিখেছেন যে সেপ্টেম্বরে তারেক রহমানের একটা সফর হতে পারে, সেটাতে বোঝা যায় ভারতেও একটা অপেক্ষা আছে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কটাকে স্বাভাবিক করে নেওয়ার। যেমনটা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন যে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে
চালিয়ে নিতে ভারত আগ্রহী। তবে ভারতেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপর একটা চাপ আছে। 10 ট্রাক অস্ত্র মামলা ঘটেছিল যেই ব্যক্তি একেবারে সরকারের কেন্দ্রে থাকা অবস্থায়, মানে মা খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু সরকারের মুখ্য চরিত্র ছিলেন যখন তারেক রহমান, তখন যে 10 ট্রাক অস্ত্র ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে বিষয়টা যেমন ভারতের সাবেক বর্তমান কূটনীতিক বিশ্লেষকদের অনেকে বারবার মনে করান, অনেকেই ফেব্রুয়ারির পর থেকে তারেক রহমানের ভারতের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা মনে করিয়ে মনে করেন এই মুহূর্তেই তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে ভারত সরকারের ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখানোর বোধহয় কোনো সুযোগ নেই। ভারত সরকারের জন্য তাই খুব ভালো হবে যদি তারেক রহমান তার প্রথম ভারত সফরটায় আসেন ব্রিক্স সম্মেলনের পর্যবেক্ষক হিসেবে। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে একটা দাওয়াত পাঠিয়েছেন বটে, তবে সেটা দ্বিপাক্ষিক সফরের নয়, ব্রিক্স সম্মেলনের ছুতোয় ভারত যাওয়ার। দেখা যাক তারেক রহমান কি সিদ্ধান্ত নেন।